शास्त्र कही थाए जो घरे पत्नीर सम्मान कराए ना सेठारे लक्ष्मी रुहंती नहीं आउ सेठारे जो पाप लगे से पाप जन्म जन्म धरी पिछा छाड़े ना। कहुए जे पत्नीर सम्मान केवल एक संपर्क नुहे बरम यह एक सौभाग्य अटे, एक वरदान अटे जहाँ सबु जन्म समस्त को भाग्य मिल न थाए। किंतु अज्ञानतार बहुत घरे एक एमिति भूल निश्चय भाव हो जाए, एक एमिति विध्वंसकारी भूल जहाद्वारा घरर सुख शांति आउ भाग्य क्षण मात्र के भांगी जाए। पत्नीर अपमान करिवार पाप विषय शास्त्र सफा सफा लिखा होईची। जो घरे पति पत्नीर सम्मान करिथाए सेठारे देवी अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मीकर वास होइथाए। किंतु जेउठारे पति पत्नी को दबाई रखि थाए, ताकू छोट बोली देखाई थाए, ताकू अणदेखा करिथाए, सेठारु घरर सबु शांति आउ खुशी चली जाई थाए। आउ एबे मु जे कथा आपण मानकु कहियाकु जाउची तार प्रभाव एते गभीर अटे जे जे भी कथा को संपूर्ण सुनिबो तार भावना विचार सबुदिन पाए बदली जिवो। तेणु कमेंट बॉक्स रे राधे राधे लेखि चैनल को सब्सक्राइब करि नथिले एबे सब्सक्राइब करि नियंतु। बहु समय पूर्वर कथा, विजयपुर नामक एक नगर रे जड़े धनी व्यवसायी बास करुथिले। ताकर नाम थिला रुद्रप्रसाद। रुद्रप्रसाद पाखे प्रचुर धन थिला, सुना रूपार भंडार थिला, बड़ बड़ प्रसाद थिला। नगरर लोक ताकर बहुत आदर मध्य करुथिले। किंतु गोटे कथा ध्यान रे शुणंतु, धन ठारू बड़ होइथाए मनीषर चरित्र, आउ चरित्र ठारू बड़ होइथाए तार हृदय। रुद्रप्रसादर विवाह सुशीला नामक एक सुकुमारी कन्या सहित होइथिला। सुशीला देखिबाकू परम सुंदरी थिला, किंतु ताठारू आहुरी सुंदर थिला तार हृदय। से बहुत धर्मपरायण थिला, आउ तार पति सेवार सबुबेले तत्पर रहुथिला। बड़ी सकाळ उठी से प्रथमे ठाकुर घरे दीप जाळुथिला एवं परे शाशु शशुरଙ୍କର पादକୁ छुई सेमानक ठारू आशीर्वाद नेई पति सेवारे लागि जाउथिला। किंतु रुद्रप्रसादर हृदय पत्थर परी कठोर थिला। धन अहंकार से अंध हो जाइथिला। से सुशीला को तार दासी बोली भाबुथिला। सकाळु संध्या जाए से सुशीला को बहुत काम कराउथिला। एमिति कि जदि खाद्य टिके लुण कम हो जाइथिबो से सांगे सांगे रागी जाउथिला। कपड़ारे टिके दाग लागिले सुशीला उपरे चित्कार करुथिला। गोटे दिन रुद्रप्रसाद तार मित्र मानक निमंत्रण करी डाकिला। से सुशीला को कहिला, जल्दी खाद्य प्रस्तुत कर, मोर मित्र माने खाइबे। पतिंकर कथा शुणी सुशीला सांगे सांगे रोषेई घर को जाई खाद्य प्रस्तुत कला। किंतु से दिन काठ टिके ओदा थिला, सेथिपाई चुली भलरे जलिला नाही, आ भोजन प्रस्तुत हेबारे टिके विलम्ब मध्य ହେଲା। रुद्रप्रसाद को क्रोध आसिला। से तार मित्र मानक सामने ही सुशीला को अपमानित कला। कहला, तुम हाथ में कौन काम हेबनी, ए साधारण काम मध्य तुम्हें करि पारुन। मोर मित्र मानक सामने तुम्हें मोर नाक काटिदेल। सुशीला ए सब शुणी चुपचाप मुंडपाती सब सहीगला। ता आखिरे लुह भरी जाइथिला, किंतु से कांदिलानी। से भाविला जे यह मोर पूर्वजन्मर कर्मफल होई पारे, किंतु यह तो केवल आरंभ थिला। दिनकु दिन रुद्रप्रसादर व्यवहार आहुरी कठोर हेबाकु लागिला। से सुशीला को तार परिवार लोकंक सामने मध्य अपमानित कला। कौनसी कार्य टिके विलंब हेले रुद्रप्रसाद सुशीला को सांगे सांगे दोषी कर देउथिला। सुशीलार माता पिता एमानक नगर ठारू पाख दूर एक गाँव रे रहुथिले। थरे जेतेबेले सुशीलार माँ देह खराब होला, सेमाने सुशीला घर को खबर पठाइले। किंतु सुशीला तार बाप घर को जीवा पई रुद्रप्रसाद सीधा सीधा मना करदेला। कहला, घरे सब एते काम किए करिवो? जदि तुमर माता पिता तुम सहित साक्षात करबा चाहउछंती तेबे सेमानकु कुह, सेमाने एठाकु चली आसीबे। सुशीला बहुत हाथ जोड़ी विनती कला आ कहिला, स्वामी मोर माता पितांकर स्वास्थ्य अवस्था भल नाही, केवल 2 दिन पाई मते अनुमति दियंतु। किंतु रुद्रप्रसाद शुणिला नाही। तार हृदय एते कठोर हो जाइथिला जे से तार पत्नीर दुखर टिके हेले अनुभव होला नाही। एहीपरि भावरे दिन गड़ी चलिला। आ सुशीला चुपचाप तार कर्तव्य करि चलिला। दिन राति काम करि चलिला। किंतु जिते काम कले कौन हेबो, तार टिके हेले केही प्रशंसा करबाकु नाहंती। बरम रुद्रप्रसाद तार प्रत्येक कामरू केवल दोष ही बाछुथिला। गोटे दिन सुशीला घरर सफासुतरा करुथिला। अचानक ता हाथरू एक अमूल्य वस्तु खसी पड़ा और भांगीगला। से वस्तुटी थिला रुद्रप्रसादर। यह एक दुर्घटना थिला, किंतु रुद्रप्रसाद यह एक बाहाना भाविला। से सुशीला को एते अपमानित कला जे पूरा घर कंपी उठिला। कहला, तुम्हें जानी शुणी मो जिनिस भांगीच, तुम्हें मो धन को देखि जलुच, तुमर पितामाता
ତୁମକୁ କ'ଣ ଏହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ? ସୁଶୀଳା ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଭୁଲବଶତଃ ଏମିତି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ଏବେଠାରୁ ତୁମକୁ ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଏହା ତୁମେ କରିଥିବା ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି? କ'ଣ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? କ'ଣ ଏହା ନ୍ୟାୟ ଅଟେ? ନା, ଏହା ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାପ ଅଟେ, ମହାପାପ। ପତିର କାମ ହେଲା ପତ୍ନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା, ଦେଖାଶୁଣା କରିବା, ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପତି ତାର ପତ୍ନୀକୁ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ସେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଘରେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଚାକର ଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ରାମଦାସ। ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବହୁଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମୟରୁ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ଥିଲା ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ରାମଦାସ କହିଲା, ମାଲିକ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହ। ରାମଦାସ କହିଲା, ଆପଣ ସୁଶୀଳା ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଧର୍ମର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାସୀ ନୁହନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ତାର ପତ୍ନୀକୁ ସମ୍ମାନ କରେ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ କେବେ ଦେବତା ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେବ? ତମେ ଜଣେ ଚାକର ଅଟ। ତୁମ କାମ ହେଲା ମୋର ସେବା କରିବା, ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ନୁହେଁ। ଯଦି ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାମଦାସ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଅହଙ୍କାର ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳ ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। କର୍ମ ଯେମିତି ହେବ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସୁଶୀଳାର ଜୀବନ ଦିନକୁ ଦିନ କଠିନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେତୁ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୋଜନ ନ କରିବାରୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସୁଶୀଳା ତାର ମାଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲା। ତାର ମା କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ତୋର କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ସମୟ ଏବେ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଧର୍ମର ସବୁବେଳେ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସୁଶୀଳାକୁ ଟିକେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିଲା। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜୟପୁର ନଗରରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ। ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧସନ୍ଥ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଭୂତ, ଭବିଷ୍ୟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ନଗର ବାହାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଆସନ ପକାଇ ବସିଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ନଗରର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦଙ୍କର ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସନ୍ଥକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଲେ, ତୁମ ଘରେ ଅଧର୍ମ ହେଉଛି, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ ନ ହେଲା ତେବେ ତୁମ କୁଳର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ପିତା, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ, ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା, ଆପଣ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁତ୍ର ତାର ପତ୍ନୀ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ହେଲେ ଶୁଣୁନାହିଁ। କୃପା କରି ଆପଣ କୌଣସି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ କହିଲେ, ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ପିତା ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ଆସି ପୁତ୍ରକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ମନା କରିଦେଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ସେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଦେବାନେବା ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଠକ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ମା ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲା। ପରିଶେଷରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ, ତୁମ ହୃଦୟରେ ଅହଙ୍କାରର ବିଷ ଭରିଯାଇଛି। ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀ ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ। କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ରୂପ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି? ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦକୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀ ସହିତ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବି ସେଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲା ଅଟେ। ଆପଣ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ଏଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୋଇ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବହାର ନ ବଦଳାଅ ତେବେ ତୁମକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର କର୍ମ ଫଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ବୁଣା ଯାଇଥାଏ ତାହା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଅଟେ। ସାଧୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ କଟାକ୍ଷ କରି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ମୋ କର୍ମକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ଡରିବି। ଏତିକି କହି ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ତାର ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ସମୟ ତା କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମ ବୋହୂର ଧ୍ୟାନ ରଖ, ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ବୋହୂ ସୁଶୀଳାକୁ ଡାକି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲଣି, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ କରିବେ। ସେ କର୍ମଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଶୀଳା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହିଲା, ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ଝିଅକୁ ଏମିତି ଜୀବନ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ଧର୍ମକୁ ଡର ନା ସନ୍ଥକ କଥାର। ସେ ତାର ଧନ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ମଜି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦକୁ ଅଚାନକ ତାର ବେପାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ 1000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରାର ଫାଇଦା ପାଇଲା। ଏଥିରେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବାଃ, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ସନ୍ଥ ତ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଲାଭ ଉପରେ ଲାଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ସମୟର ଏକ ଖେଳ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପତନ ହେବାକୁ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦର ବେପାର ଏତେ ହେବାରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ବହୁତ ଜିନିଷ ମଗାଇଲା। ସେସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର ଦେଶରୁ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଜାହାଜ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଝି ସମୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ସେ ଜାହାଜ କିମ୍ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଖବର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ପାଗଳ ପରି ହୋଇଗଲା। କାହିଁକିନା ସେ 5000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଇସାରିଥିଲା, ଯାହାକି ତାର ସମ୍ପତ୍ତିର ବହୁତ ଅଂଶ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେ ଆଉ ବେପାର ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାର ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ କାମରେ ଆସିଲା ତାର ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସୁଶୀଳା ବହୁତ ସେବା କଲା। ତାର ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଧନ ସମ୍ପଦ କାମରେ ଆସିନଥାଏ। ଦେଖ, ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ତୋର ପତ୍ନୀ ହିଁ ତୋର ସେବା କଲା, ସେ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା। ସୁଶୀଳା ପତିକୁ ସେବା କରି କିଛି ଦିନ ପରେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲା। ଆଉ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ସୁଶୀଳା ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସୁଶୀଳା ଉପରେ କରିଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ଦଣ୍ଡ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ସେତିକି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସୁଶୀଳା କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ। ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ସୁଶୀଳା ପ୍ରତି ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଶୀଳା ତାର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେ ଏତେ ସରି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ପତିର ସେବା କରି ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲା। ଯଦି ପତିର କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ସୁଶୀଳାକୁ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ପତିର ଦୁଃଖକୁ, ବିପତ୍ତିକୁ ପତ୍ନୀର ଦୁଃଖ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ କେବଳ ପତ୍ନୀ ସୁଶୀଳା ପାଇଁ ହିଁ ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ କରିଥିବା କୁକର୍ମରୁ ଅଳ୍ପକେ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଅସମ୍ମାନ, ଅତ୍ୟାଚାର ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଦାତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମର ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ସଂସାର ରଥକୁ ଆଗକୁ ଗଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଉ ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଟିଭିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ ଟିଭି। ଧନ୍ୟବାଦ।